शिष्या गुरुर्युवा व्याख्यानां सर्वविद्यानां विषये भवरोगिणां हृदये सर्वलोकानां विषये ब्रह्माय सुज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मूर्तिभेदविभागिने विहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोभूतं निद्रया यत्साक्षात्कारे भूतसमये आत्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वेदस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्रागनिर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रे कृतं मायादेव विजृम्भयत्य महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सदात्मकं भासते साक्षात् तत्त्वमसि विवेकवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिं भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचित्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यक्ष्यतु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुवाचेतः समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यविचलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालाण्डजलोपमास्वान्विते भ्रान्तामृषंवादिनः मायासक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये दाहुरस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रकरणोपसंहरणतो यो भूषुषुषपुमान् प्रागस्वाक्षमिति प्रबोधसमये यज्ञविज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्यपि जाग्रदादिषु तदा सर्वासहस्तास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तं स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तदेव पितृपुत्रात्यात्मना वेदतः स्वप्ने जागृतिवाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये पूर्णं पांशनलो निलोम्बरमहर्नादो हिमांशुं पुमान् विद्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैवमूर्त्यष्टकं नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् तस्मात् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मकमिति स्मृतीकृतमिदं यस्मादमुष्मिं स्तवे तेनास्य श्रवणादरमननात् ज्ञानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मकमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुननष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् ो कल्लगर्भकोशमुलतामुदयं चुचु जन्म जन्मलन् कल्लसंगरिन्द्रयलत्वमिरुङ्गतवो परात्तरी तल्लिवि नीवे यन्नैक कल्लुలు ఏరుతరా జగంబునన్ కొట్టనాడు మడ గర్భము ఎన్ని చెప్తారు
పక్కన పెట్టేసి మాయ కదా, పక్కన పెట్టేస్తావు. మాయ నుంచి నువ్వు పుట్టావు, నీ నుంచి మాయ పుట్టింది. కళ్ళ నుంచి ఎదురు పుట్టినాయి, ఇంటి నుంచి తల పుట్టింది, నా నుంచి మాయ పుట్టింది. స్వప్నంలో 1,00,000 టన్నుల బంగారం ఉంది. స్వప్నంలో విలువే కదా, అది అమ్మటానికి నేను ఇష్టపడలేదు. మెరుపులో 1,00,000 టన్నుల బంగారం ఉంది, అది నీకు అమ్ముతాను, ఒక 10 రూపాయలు ఇస్తాను. 1,00,000 టన్నుల బంగారం 10 రూపాయలు, అదేంటి? పోనీ మెరుపులోది 1,00,000 టన్నుల బంగారం కళ్ళలో ఇస్తాను, కళ్ళలో 10 రూపాయలు ఇస్తాను. 1,00,000 టన్నులు మన నిజంలో లేని ప్రపంచం గురించి అన్నాను మాట్లాడుతున్నాను. ఉన్నవాడిని తెలుసుకుంటే లేని లేని. కాబట్టి జాగ్రత్త అవస్థ విలువ జాగ్రత్త అవస్థలోనే విలువ ఉంటుంది. జాగ్రత్త అవస్థలో 10 లక్షల కోట్లు ఉంది రిలయన్స్, అది మెరుపులోనే విలువ ఉంటుంది. 10 కళ్ళలోకి వెళ్ళిన తర్వాత 10 లక్షల కోట్లు పెట్టి 10 రూపాయలు టీ తాగటానికి కూడా ఆయన హక్కు. ఈ 10 లక్షల కోట్లు మెలుపులో పనికిరానే పనికిరాదు, చెత్త. కళ్ళలో 10 రూపాయలు ఆయన ఇస్తేనే టీ ఇస్తారు కళ్ళలో. నాకు కళలో 90 లక్షల కోట్లు ఉంది. కళలో నేను విమానాల్లో పెడుతున్నాను, లక్షల మంది, బంగ్లాలు, ప్యాలెస్లు. కానీ మెలుపులో 10 రూపాయలు టీ నాకు ఎవరు లేదు, ఎందుకంటే 10 రూపాయలు కూడా మెలుపులో లేదు. నిద్రపోయిన తర్వాత కామమే లేదు. కామం ఉన్నప్పుడు దీనికి ప్రపంచానికి విలువ ఉంటుంది. కామం తెరకపోతే శోకం వస్తుంది, కామమే లేకపోతే తుచ్చము. ఈ ప్రపంచ సంపద అంతా తుచ్చము, నీచము. కాబట్టి ఈ ప్రపంచ డబ్బంతా లక్ష్మీదేవి తీసుకొని ప్రార్థిస్తే ఇప్పుడు బాధేస్తారు, ఎందుకంటే కామం లేదు కదా. కామం ఉన్నోళ్ళకి తిరగపోతే శోకం, కామం లేనోడికి తీసుకోమంటే శోకం. ద్వంద్వాతీతం త్రిగుణాతీతం సద్గురు తం నమామి. అజ్ఞాన తిమిరాంగ. కాబట్టి ఇలా పోగొట్టుకోవాలని ఎంతమందికి మేమనుకో బోధకే అంకితం చేస్తారా, అనుభవానికి తెచ్చుకుంటారు. అనుభవానికి ఎంతమందికి కావాలి? అయితే ఈ క్షణం నుంచి ఎన్ని గంటలు మౌనంగా ఉంటారు, అది మీ ఇష్టం. ఇంకొక వ్యవహారం ఉంటుంది కదా, వ్యవహారం చేసుకుంటూ మిగతా టైంని మౌనాన్ని గమనించాలి. శత్రువులు ఉన్నారు కదా, ఎంతమంది? కాదు, ఒకడే ఒక్క శత్రువు ఉన్నారు. ఈ 5 శత్రువులు ఏం చేయని పాపం. కామం అనే శత్రువు ఉన్నాడు. ఆ కామం అనే శత్రువుని చంపేస్తే మిగతా శత్రువుని ప్రమాదం. కామం అనే శత్రువు వాడు ఈ భయంకరమైన కామ పిశాచం. ఈ సృష్టిలో అన్ని పిశాచాలను తప్పదు, కామ పిశాచాన్ని చంపాలి. కామం వల్ల ఏమొస్తుంది? ఒక వస్తువు ఒక వ్యక్తిని కోరుకుంటుంది. ఆ వస్తువు పైన వ్యక్తి పైన రాగద్వేషాలు ఏర్పడతాయి. ఈ రాగద్వేషాలు ఎవరు? ఇద్దరు నరరూప రాక్షసులు. రాగద్వేషాలు. కామ పిశాచమేంది? కోరిక. ఆ కోరిక వల్ల రాగద్వేషాలు, వాళ్ళు నరరూప రాక్షసులు. కాబట్టి కామ పిశాచాన్ని చంపితే రాగద్వేషాలు లేవు. కాబట్టి ముందు రాగద్వేషాన్ని వదులుకోవటాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే మౌనంగా ఉంటే గమనిస్తుంటాం, గమనంలో ఉంటాం అన్నమాట. పాము ఇప్పుడే అట్లా వస్తుంది కానీ అట్లా ఊపుతుంది. ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటావు పాముతోటి? ప్రపంచంలో పాములన్నీ చంపించవచ్చు, కానీ కామం అనే పెద్ద భయంకరమైన విషసర్పం ఉంది, దాన్ని నిర్మూలించేది
కాబట్టి ఎంత గొప్పదో మనం తెలుసుకుందాం మన విలువ, మీ విలువ. అంటే పంచభూతాలు జడము, పంచభూతాలు కలిసినా కూడా నీ ఆత్మని కొనలేవు, చంపలేవు. అటువంటి ఆత్మ నువ్వు అయ్యే ఉన్నావు కదా, దానికోసం నువ్వేం ప్రయత్నం చేయక్కర్లేదు. బీయింగ్ నాట్ బికమింగ్. నువ్వు ఏ ప్రయత్నం చేయకుండా ఊరక మౌనంగా ఉంటే అవస్థల్ని కల్పించిన ఈ మాయ అవస్థాత్రయం దాటి లోపలికి వెళ్ళి పడిపో, తన మూలంలో పడిపోయినప్పుడు స్వస్వరూపము. మీరు ఏ ప్రశ్నలను అడిగితే స్వామి చెప్తారు, మీకు తెలియనే ఉంటే.